Hello my dear kids, good morning to all. Welcome to our online class of Sri Gokulam Public School, Guruvayur. I am your Smita Miss. How are you children? Hope all are fine and healthy. Right children? എല്ലാവരും സുഖമായും ഹെൽത്തി ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കണേ? വെരി ഗുഡ്. In our last class, what did we do? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ചെയ്തത്? We learned words beginning with letter A and B, right? Do you remember the words? ഏതൊക്കെ words ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? What all are the words children beginning with A? Yes, the first word is apple and the second word is ant, right? What is the spelling of apple? A P P L E, apple. And the second word ant. What is the spelling of ant children? A N T, right? Very good. Now the second letter, what was the second letter? Yes, it is B. With B, what all are the words we learnt? Ball and yes, box. Very good. What is the spelling of ball? B A L L, right? Very good. Then box. What is the spelling of box? B O X, right? Did you practice writing it? Very good. After B, what is the next letter? B കഴിഞ്ഞിട്ട് next letter എന്താണ്? Yes, it is C. So today we will learn two words beginning with C. Okay, ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് വേർഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ പഠിക്കുന്നത്? C തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ two words ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Now look at the board children. What is this? Can you see? What is this? You all love to eat. അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണിത്. എന്താണിത്? What is this children? Yes, this is a cake. അല്ലേ, കേക്ക്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ കേക്ക് കഴിക്കാൻ? Yes, this is cake. Now we will see how to write cake. What is the first sound it is coming? K. So K means which letter will come? It is C. C K C A. What sound is coming? K. C A. K K. Again K E. Cake. Did you get it? K K. K sound it is coming. So it is K. K E. Cake. Tell the spelling children. Repeat now. C A K E. Cake. Did you get it? Repeat again. The first letter should be in capital letter and the rest of the letters will be in small letter. First letter എഴുതുമ്പോൾ capital letter എഴുതണം. ബാക്കിയുള്ള letters ഒക്കെ എന്താണ്? Small letter. Okay children? Cake. C A K E. Cake. Did you get it? Now what is the second word? Now see here, what is this? Do you know? It is a vehicle. Which vehicle is this? അറിയോ ഏത് vehicle ആണെന്നത്? Yes, this is a car. What is this? Car. Now what is the spelling of car? K C K R. Car. Did you get it? C A R. Car. Here again first letter we are writing in capital letter and the rest two letters in small letter. Did you get it children? Very good. Repeat. C A R. Car. C A R. Car. So today which all are the two words we learned? First word is cake. C A K E. Cake. And the second word is car. C A R. Car. What you should do? You should take your 4-line notebook and write it. See children how you should write? Can you see? Yes,
you should draw a line in between. നടുവിലൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് you should write C-A-K-E, cake. Here also C-A-K-E, cake. And next page, you should write C-A-R, car. C-A-R, car. Again this side, C-A-R, car. Did you get it, children? Practice both the words in your 4-line notebook. Okay, children? Very good. Today we are also going to learn a new topic. Do you know what it is? Do you know, children? It is about position. Now, what is position? Position എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഒരു സ്ഥാനത്തെയാണ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുക? സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു സാധനം എവിടെയാണോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുക. നമ്മളൊരു സാധനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി കീപ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മേലെ വയ്ക്കും, ചിലപ്പോൾ അടിയിൽ വയ്ക്കും, ചിലപ്പോൾ സൈഡിൽ വയ്ക്കും, ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കും അല്ലേ? സോ ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസ് ആർ കോൾഡ് പൊസിഷൻ. വി വിൽ സീ ഹൗ ടു സേ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദീസ് വേർഡ്സ്. ഈ മേലെ, അടിയിൽ, സൈഡിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹൗ ടു യൂസ് ദ വേർഡ്. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ? നൗ look here. What is this? This is a notebook. What is this? This is a notebook. Right, children? Now, what is this? ഇതെന്താണ്? പെൻ. ഇപ്പോൾ now എന്താണ് പെന്നിൻ്റെ പൊസിഷൻ? അപ്പോൾ എന്താ? മേലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ? എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ദ പെൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ബുക്കിൻ്റെ മേലെയാണ്. സോ ഹൗ വിൽ സേ? വിൽ സേ പെൻ ഓൺ എ ബുക്ക്. ഒരു ബുക്കിൻ്റെ മേലെയാണ് പെൻ. സോ ഹൗ വിൽ സേ? എ പെൻ ഓൺ എ ബുക്ക്. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? പെൻ എവിടെയാണ്? ബുക്കിൻ്റെ മേലെ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പെൻ? പെന്നിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്? ഓൺ എ ബുക്ക്. വാട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പെൻ? പെന്നിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ്? ഓൺ എ ബുക്ക്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഓൺ എന്നാണ് നമ്മൾ മേലെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്? ഓൺ. വാട്ട് ആർ വി യൂസിങ് ചിൽഡ്രൻ? വാട്ട് ഡിഡ് വി യൂസ്? വി യൂസ്ഡ് ഓൺ. വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഓൺ? ഓൺ എങ്ങനെ എഴുതുക അറിയോ നിങ്ങൾക്ക്? O-N. മേലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് എന്താണ്? ഓൺ. Did you get it? On a book. Now we'll see one more example. What is this, children? This is a box. അല്ലേ? Now what is this? Duster. നമ്മൾ ബോർഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന duster. So see now, tell me what is the position of the duster? What is the position of the duster? Yes, the duster എവിടെയാണ്? ഓൺ എ ബോക്സ്. വെർ ഈസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഡസ്റ്റർ? ദ പൊസിഷൻ ഈസ് ദ ഡസ്റ്റർ ഈസ് ഓൺ എ ബോക്സ്. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? ബോക്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഡസ്റ്റർ. അപ്പോൾ എന്താണ്? യെസ്, യു ഷുഡ് സേ ഓൺ എ ബോക്സ്. എ ഡസ്റ്റർ ഈസ് ഓൺ എ ബോക്സ്. നൗ see, what is this, children? Ball. Now what is the position of the ball? എവിടെയാണ് ബോൾ ഇരിക്കുന്നത്? ബുക്കിൻ്റെ മുകളിൽ. So what will tell? Yes, ball on a book. A ball on a book. Did you get it? Now what you should do? You should take one object and keep it on anything. എന്നിട്ട് എന്താ പറയണ്ടേ? ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ മേലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം, നിങ്ങളുടെ ടോയ് ആവാം, ബുക്ക് ആവാം, എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വെക്കൂ. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക? എ ടോയ് ഓൺ എ ടേബിൾ. ഏതിൻ്റെ മേലെയാണോ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ
ഓൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം. എ ടോയ് ഓൺ എ table. Did you get it, children? Very good. The next position is, see what is this? Yes, where I am keeping the scale? അടിയിൽ, ബുക്കിൻ്റെ അടിയിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അടുത്ത പൊസിഷൻ? അണ്ടർ. എന്താണ്? അണ്ടർ. നേരത്തെ നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചേ? മേലെ. അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് എന്താ? ഓൺ. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് താഴെയാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ പൊസിഷൻ? അണ്ടർ. ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? അണ്ടർ. അപ്പോൾ എന്താണ്? ദ സ്കെയിൽ ഈസ് അണ്ടർ ദ ബുക്ക്. ബുക്കിൻ്റെ അടിയിലാണ് സ്കെയിൽ. വെർ ഇസ് ദ സ്കെയിൽ, ചിൽഡ്രൻ? വാട്ട് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സ്കെയിൽ? ദ സ്കെയിൽ അണ്ടർ ദ ബുക്ക്. ബുക്കിൻ്റെ അടിയിലാണ് സ്കെയിൽ. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? നൗ വിൽ സീ വൺ മോർ തിങ്. See, what is this? Yes, this is a box and duster. Now tell me, what is the position of the duster? Duster ന്റെ position എവിടെയാണ്? Yes, the duster is under the box. ബോക്സിൻ്റെ അടിയിലാണ് duster. അപ്പോൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ വേർഡ്? under. What did we use, children? Under. Now see how to write under. U N D E R. Under. എന്താണ്? under. under എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അടിയിൽ. See, ബോക്സ് എവിടെയാണ്? ഡസ്റ്റർ എവിടെയാണ്? The duster is under the box. Did you get it? Now we'll see one more example. What is this? Pen. Now what is the position of the pen? എവിടെയാണ് പെന്ന്? പെൻ അണ്ടർ എ ബുക്ക്. പെൻ എവിടെയാണ്? എ പെൻ അണ്ടർ എ ബുക്ക്. ബുക്കിൻ്റെ അടിയിൽ. സോ വാട്ട് ഡിഡ് വി യൂസ്? അണ്ടർ. UNDER. Under. Did you get it, children? Now everyone take two objects. രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സാധനം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വയ്ക്കുക. Now what you should say? അടിയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനം എ പെൻ അണ്ടർ എ ബുക്ക്. Okay? The same way you should tell to your parents. You should show both the objects and tell the position. Okay? Will you do it? Very good. Now we'll see the third position. Now see, what is this? Book. Now I kept ഉള്ളിൽ വെച്ചു മിസ്. എവിടെയാണ് സ്കെയിൽ? നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുണ്ടോ? മേലുമല്ല അടിയിലല്ല. എവിടെയാണ് വെച്ചത്? ഉള്ളിൽ, ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. Now what is the position of the scale? The scale is in the book. എവിടെയാണ് സ്കെയിൽ? in. ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് എന്താണ്? in. in എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉള്ളിൽ. ഏത് സാധനത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? we use the word in. Did you get it? in. ഉള്ളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ in. അപ്പം എന്താണ്? scale is in the book. സ്കെയിൽ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. Did you get it? We'll see one more example. Now what is this, children? Chalk. Now see, this is a box. അപ്പോൾ where is the chalk now? Can you see? There are so many chalks here. So where is the chalk? The chalk is in the box. മനസ്സിലായോ? Where is the chalk? The chalk is in the box. അപ്പോൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തത്? in. in എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക? we use the word in. Did you get it, children? in. What did we use? in the box. Now when you are drinking milk, where is the milk? It will be, where will be the milk? ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ? The milk is in the
ഗ്ലാസ് അല്ലേ, ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെൻസിൽ സ്റ്റാൻഡ് വെക്കുന്നുണ്ട്. സോ എന്താണ്, പെൻസിൽ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും പെൻസിൽ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ദ പെൻസിൽ ഈസ് ഇൻ ദ പെൻസിൽ സ്റ്റാൻഡ്. നിങ്ങൾ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെൻസിൽസ് വെക്കാറുണ്ടോ എല്ലാവരും? പെൻസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, പെൻസിൽ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വെക്കുക? പെൻസിൽ വെക്കും, സ്കെയിൽ വെക്കും, ഇറേസർ വെക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ എവിടെ വെക്കുക? ഉള്ളിൽ അടച്ചിട്ടാണ് വെക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, പെൻസിൽ ഈസ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. പെൻസിൽ ഈസ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. ഉള്ളിൽ വെക്കുമ്പോൾ വി യൂസ് ദ വേർഡ് ഇൻ. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? വെരി ഗുഡ്. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ബോക്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ബോൾ ഉണ്ട്. നൗ എന്താണ് പൊസിഷൻ? ഒന്നും തൊട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇത്തിരി ദൂരെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ ബോക്സിൻ്റെ അടുത്താണ് ബോൾ. സോ ഹൗ ഡു വി ടെൽ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദ തിങ്? ദ ബോൾ ഈസ് നിയർ ദ ബോക്സ്. ഈ ബോക്സിൻ്റെ അടുത്താണ് ബോൾ. ബോൾ എവിടെയാണ്? ബോൾ ഈസ് നിയർ ദ ബോക്സ്. ബോൾ ബോക്സിൻ്റെ അടുത്താണ്. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ്? വെരി ഗുഡ്. നൗ സെയിം വേ, വെർ ആം ഐ സ്റ്റാൻഡിങ് നൗ? നിയർ എ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അല്ലേ. ബോർഡിൻ്റെ അടുത്താണ് മിസ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മിസ് ഈസ് നിയർ ദ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്. ഈ ബോർഡിൻ്റെ അടുത്താണ് മിസ് നിൽക്കുന്നത്. ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ചിൽഡ്രൻ? So how many words did we learn today? On, under, near, and one more word എന്താണ്? In. ഏതൊക്കെയാണ്? On, in, near, under. 4 പൊസിഷനാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത്. ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മുകളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓൺ. ഇൻ, വേർഡ് ഡു വി യൂസ്? ഇൻ. ഉള്ളിൽ, ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഡു വി യൂസ്? വി യൂസ് ദ വേർഡ് ഇൻ. നൗ നിയർ. നിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അടുത്ത്. നമ്മൾ ഒരു സാധനം അടുത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക? നിയർ എന്ന വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെന്താണ്? അണ്ടർ. അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ക്യാറ്റ് ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക? ക്യാറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ദ ടേബിൾ. മനസ്സിലായോ? നൗ വിൽ സീ ഫ്ലാഷ് കാർഡ്. നൗ സീ ദിസ് ചിൽഡ്രൻ. Tell me what is the position of the boy here? Where is the boy? He is sitting in the tub. എവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടി? ഈ കുട്ടി ടബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So what is the position of the boy? It is in the tub. കുട്ടി എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? Where is the boy? The boy is in the tub. ടബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. Did you get it? Now see the next position. What is the boy doing? Yes, the boy is sitting on a chair. ചെയറിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. So how do we say? The boy is on the chair. The boy is on the chair. On യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ്? മുകളിൽ. Now we'll see one more example. See here. What is this, children? Can you see? ഇതെന്താണ്? ക്യാറ്റ്. ക്യാറ്റ് എവിടെ ഇരിക്കണേ? ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. സോ ഹൗ ഡു വി യൂസ്? ക്യാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. എന്താ യൂസ് ചെയ്ത്? ഇൻ. IN. ഇൻ. ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ബോക്സ്. നൗ സീ ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ. ഇതിനകത്ത് ക്യാറ്റ് എവിടെയാണ്? ഒരു ചെയറിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഹൗ ഡു വി സേ? ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ chair. The cat is on the
chair. What is the spelling of on? O-N. On. Did you get it? Now see. What is this? ഒരു ടേബിളിൻ്റെ അടിയിൽ എന്തായിരിക്കണേ? ഡോഗ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. Can you see? Can you see? Yes. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക? How do we say the position of the dog? Dogൻ്റെ position? Yes. The dog is under the table. Where is the dog? The dog is under the table. Under. എന്താണ് under spelling? U-N-D-E-R. Under. The dog is under the table. Now see the next one. ഇതിനകത്ത് ഡോഗ് എവിടെയാണ്? ടേബിളിൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക? The dog is near the table. Where is the dog? The dog is near the table. അപ്പോൾ നിയറിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? N-E-A-R. Near. The dog is near the table. Did you get it? Very good. Now see the next picture. What is this? ഒരു ട്രീ ഉണ്ട്. ട്രീൻ്റെ അടിയിൽ one boy is sitting. Can you see? Yes. So how do we say? What is the position of the boy? The boy is under the tree. Where is the boy? The boy is under the tree. ട്രീൻ്റെ അടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Where is the boy sitting? Under the tree. Now see here, what is this? ഒരു കുട്ടി ട്രീൻ്റെ അടുത്ത് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക? Girl is near the tree. ട്രീൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്? A girl is near the tree. Near. What is the spelling of near? N-E-A-R. Near. Did you get it, children? So you should practice all the 4 position. What you should do? Take 2 objects, keep all the objects in different places and show to your parents and tell all the 4 position. Will you do it? Very good. So today we will conclude the class. Before that, what did we do today? We learned the position. Which all position did we learn? In, on, under and near. Okay, and we also learned 2 words starting with letter C, right? Which all are the words? Cake and car. Practice all the words and also the position. That's all for today. See you next class. Bye bye.